Yeah, hello, good morning, everyone. So, welcome to another session of Unit 3. So, we've been discussing about functions concept. Okay, so basically, in the last session, we have covered what is the basic definition of a function and then how to write a simple function. Okay, and then we have seen what is the importance of a main function in Python. Okay, so but basically the today's concept, this is the concept that has to be taught earlier to the previous class. Okay, like this session we are going to cover what is the importance of functions in programs. Okay, basically why we write functions in programs, in any program, not only in Python or in C language or Java. Functions concept is such a beautiful modular concept where we try to refine the problem statement into subparts. Okay, so that is the basic intent of writing a program in functions. So in this class we are going to cover all these kind of things, especially related to the functions, where we try to discuss about what are the importance of functions. Okay, and what is meant by abstract mechanisms. Okay, so then there is a concept called function supports general methods with systematic variations, and then what is the use of this division of labor. Okay, and one practical example where we try to solve what is a problem solving with top down design. Okay, so that concept can be learned with a practical example, right? So this chapter or this particular session, it basically deals with what are the need of writing a program in function. ఓకే, సో ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్లో ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అండ్ ప్రోగ్రాంలో ఫంక్షన్స్ రాయడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీ గోయింగ్ టు సీ. ఓకేమా, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ డిజైన్ విత్ ఫంక్షన్స్. రైట్, సో why should we write a program using functions? Okay, so we generally designing is nothing but which is an important part in any field, right? So designing is nothing but, suppose when you want to construct a building, first of all we should we should draw a design. That means how the building has to be constructed, where the rooms has to be allocated. Okay, and where the pillars has to be on the ground. So all these things we try to concentrate, and we work on so many different parameters and try to design that in a beautiful manner. Similarly, while manufacturing a software or a hardware product, designing is also very much important. Okay, without any proper design we should not accomplish the user requirements. Okay, first of all, any software or hardware, any item, first of all we should write a design, or we should draw a design. That design should be presented to the customer. If the customer satisfies with the design, then we have to go with the production. Okay, so in this context, so design is much more important. So that's what he tried to explain in this particular slide, that architect who designs a building, the engineer who designs a bridge or a new automobile, and a politician, advertising executive, or army general who design the next campaign must organize the structure of a system and coordinate the actors within it to achieve its purpose. Okay, అంటే బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసినా, లేకపోతే ఒక బ్రిడ్జ్ డిజైన్ చేసినా, లేకపోతే ఒక పొలిటీషియన్ అన్నా, లేకపోతే ఒక అడ్వర్టైజింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, లేకపోతే ఆర్మీ జనరల్, ఎవరైనా సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్లాన్, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ డిజైన్. సపోజ్ army general, what is the relation of this army general here? Because he tried to protect the country, right? So each and every person in army, they try to protect our country. So the generals, that means the higher officials, they will design which part of the area is most effective, so they will deploy the army there. Okay, suppose today there is an issue going on between India and China border. Okay, so what we are doing, our army officials, they have been deployed a huge army at the China border. Why it is so much important at this
particular time is because these days there is something tension happening in between these two countries. There are a lot of dialogues has been exchanged between these two countries, so that's why in that situation they are deploying so many army at that particular point, okay, both the countries. So these has to be planned, these has to be organized in such a manner. Okay, similarly, while designing a software system or hardware system, the designing is equal importance, okay, than in any other components design. Okay, whether we should not think in a way that while designing a building there should be a good design. Okay, while designing a software also we have to be careful while designing a good software, because software is made up of so many different elements, so many different icons, so many different functionalities. All these has to be organized in a good and efficient manner, then only your software will be user friendly, and that should be considered as a very good software. Okay, so we may have so many versions of operating systems, but most of the people they feel very useful and very user friendly with the Android versions. Okay, normal, all the people cannot use iOS. Okay, what is iOS? Nothing but operating system used in iPhones. So most of the people they don't find it very friendly. Okay, because of its design. Okay, because of its functionalities, how they have organized. So that is why Android has got its importance. Okay, so similarly, while designing any software, not only an operating system, any software, we must be very careful while designing the software elements. Okay, so how to organize the systems, how to organize the elements in the software, that has to be taken care. Okay, so in this context, in this particular session, we try to explain about what is the role of functions while designing a software, or a design of a software with the help of functions. ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఫంక్షన్స్ రూపంలో డిజైన్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, చేయకపోవడం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి అనేది ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్లో మనము నేర్చుకుంటాము. రైట్ మా రైట్, సో దట్ ఈస్ వై డిజైనింగ్ విత్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. Right. Next, now we'll go with the basic thing, functions as an abstract mechanism. See, functions ఎప్పుడు కూడా ఎలా డిజైన్ చేయాలి అంటే abstraction ఉండాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అన్ abstraction అంటే ఏంటంటే, abstraction అంటే హైడింగ్ ద ఇన్నర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the basic abstraction means. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ we see a car. Okay, మనం కార్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో whenever we see the car, it is an abstract element. కార్ ఈజ్ అన్ abstract element. అంటే కార్లో లోపల చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, కానీ అవన్నిటినీ కూడా హైడ్ చేసేసి మనం బయటికి మాత్రం ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేటట్టుగా డిజైన్ చేసుకున్నాము. ఎందుకు? ఇఫ్ any person try to understand what is the inner functionalities of a car, okay, he will get mad. Yes, he will get mad. Why? Because whenever we try to apply the brakes or try to move the gears of a car, we don't concentrate on what are the inner details of that gearbox or what are the inner details of that brake system. Okay, as a car, as an element, we try to learn the car by applying the brakes and by moving the gears. ఓకే, గేర్ వేస్తాము, బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తాము, యాక్సిలరేటర్ ఇస్తాము, అంతేకాని మనం వాటి వెనకాల ఇంకా ఏం ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ తొక్కిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది లోపల అనేది నో వన్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, అలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ డ్రైవ్ చేయాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ హీ విల్ గో అండ్ హిట్ టు ఎనీ ట్రీ ఆర్ ఎనీ పర్సన్. Okay,
So we should not bother about the internal details of that particular braking system and accelerator system and other things. We concentrate only on the నార్మల్ అంటే బ్రేక్ ఇలా ఉంటుంది, ఒక లెవర్, బ్రేక్ నొక్కితే కార్ ఆగుతుంది, ఎక్సిలేటర్ నొక్కితే కార్ ముందుకు వెళ్తుంది, ఇలాంటి బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనం నేర్చుకుంటాము. వీ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఇన్నర్ డీటెయిల్స్. మరి ఇన్నర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకు కనపడకుండా ఏం చేశారు, హైడ్ చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు బ్రేక్ కార్ ఎక్కుతావు, ఎక్కిన తర్వాత కూర్చుంటావు, గేర్ వేస్తాము, గేర్ బాక్స్ వెనకాల దాని కింద చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా కింద ఇంజిన్తో లేకపోతే అదర్ సిస్టమ్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. కానీ అవన్నీ మనకు కనిపిస్తున్నాయా, కనిపించట్లేదు. ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే యాజ్ ఎ హోల్ వీ కవర్ అప్ ఆల్ ద థింగ్స్, ఆల్ ద కాంప్లెక్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా హైడ్ చేసేసాం. హైడ్ చేసేసి బయటికి ఒక నార్మల్ స్ట్రక్చర్, ఒక లివర్ వచ్చి పైకి ఉంటుంది, ఆ లివర్ని జస్ట్ మూవ్ చేస్తే మనం చాలు. ఓకే, లివర్ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఎక్సిలేటర్ మీద కాలు పెడితే కార్ ముందుకు వెళ్తుంది. అది మాత్రమే మనకు తెలిసిన పాయింట్స్. బట్ ఇంటర్నల్లీ చాలా విషయాలు జరుగుతాయి. వెన్ యూ ట్రై టు మూవ్ ద లివర్, ఇంటర్నల్లీ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, రైట్. సో కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, డూయింగ్ మై లాండ్రీ. దట్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు వాష్ మై క్లోత్స్. డూయింగ్ మై లాండ్రీ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ వర్డ్ అక్కడ వాడాడు. బట్ జనరల్గా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే బట్టలు ఉతుక్కోవడం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ బిహైండ్ దిస్? ఏంటి ప్రాసెస్? సపోజ్ ఆల్ యువర్ యూజ్డ్ క్లోత్స్ విల్ బీ అట్ సమ్వేర్. ఓకే, ఒక టబ్లోనో బాక్స్లోనో ఉంటాయి యూజ్డ్ క్లోత్స్ అన్నీ కూడా. సో వీ హ్యావ్ టు పిక్ ద యూజ్డ్ క్లోత్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ basket, and then we need to use the washing machine. Okay, we need to put that your used clothes in the washing machine. Then you have to add some detergent. Okay, then you have to move the timer, set the timer for particular time, 10 minutes or 5 minutes or something like this. Okay, after that again you need to take your clothes from the washing machine, and then you need to soak in the water. Okay, and then again you need to put it in the dryer. Okay, then after that you need to iron that. Then you place your clothes, ironed clothes, in a cupboard. Okay, so there are so many things involved, or so many things happened behind this statement. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ చిన్న స్టేట్మెంట్ చెప్పాను, డూయింగ్ మై లాండ్రీ అన్నాను. డూయింగ్ మై లాండ్రీ అంటే వాషింగ్ మై క్లోత్స్ జనరలీ. సో ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ వెనకాల ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ పాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పాను, స్టెప్స్ అని చెప్పాను, ఏం చేస్తాను, ఒక్కొక్క దాని తర్వాత ఏం చేస్తాను అనేది. ఓకే, సో బట్ ఇవన్నీ ఒక్క స్టేట్మెంట్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయా? కనిపించట్లేదు. డూయింగ్ మై లాండ్రీ అనగానే ఓకే, ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ఇట్ అనేది నాకు అనవసరం. ఓకే, జరిగింది డూయింగ్ మై లాండ్రీ అంటే లాండ్రీ చేశాడు, బట్టలు మాత్రం నీట్గా పెట్టుకున్నాడు, దట్స్ ఇట్. సో వీ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ ఇన్వాల్వ్డ్, దాని వెనకాల ఏమేమి జరిగినాయి అని అవన్నీ కూడా మనం పట్టించుకోకూడదు. ఓకేనా? సో ఇలాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్ అనేవి ఫంక్షన్స్ సాఫ్ట్వేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కూడా యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎన్ వాట్సాప్, యు ఆర్ సెండింగ్ ఎ మెసేజ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. ఓకే, యాజ్ ఎ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వాట్ విల్ డూ, విల్ సింప్లీ టైప్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద బాక్స్, టెక్స్ట్ బాక్స్లో మెసేజ్ టైప్ చేసి యూ క్లిక్ ఆన్ సెండ్ బటన్, దట్స్ ఇట్. Okay, and that message will be automatically sent to your friend. But behind this there is a lot of things happening. There is a huge mechanism which is involved. అవునా కదా? దాని వెనకాల చాలా పెద్ద మెకానిజం ఉంటుంది. యువర్ టెక్స్ట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సమ్ సైఫర్ టెక్స్ట్. వేరే వాళ్ళు చూసినా దాన్ని అర్థం కాకుండా ఉండడం కోసం మీ టెక్స్ట్ అంతా కూడా వేరే ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది. Then that encrypted message has to be sent to your friend, and at the receiver side there is a decryptor. Message ni malli decrypt chesi it will be sent to your friend. Okay, so that your friend can understand. So these many things are happening behind this one small texting a message to your friend. Okay, so software is also an abstract element. Abstraction is at every step of implementation of a software. Software lo abstraction అనేది ప్రతి స్టెప్లో ఉంటుంది. ఓకే,
So there is a lot of code involved. Okay, there are so many steps involved while implementing this particular concept or this particular task. Okay, so now I have told you that you send a message to your friend. Okay, this is only a single statement, but behind this, in software, we need to write a lot of code. ఓకే, ఇది జరగడానికి మనం వెనకాల పెద్ద కోడ్ రాయాలి. దాంట్లో ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ దాని ఇంటర్ కనెక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అవునా కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అనమాట. సో కాబట్టి బట్ మనకి యాజ్ ఎ యూజర్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీ డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఆల్ దీస్ స్టఫ్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి మనకి తెలియదు అసలు. యాజ్ ఎ యూజర్ యు ఆర్ సింప్లీ టైపింగ్ ద మెసేజ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ అండ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సెండ్ బటన్. Then what you expect that message will be forwarded to your friend. That's it, right? So functions వల్ల మనకి ఈ abstraction అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇప్పుడు డూయింగ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ a ప్లస్ b అన్నాను. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ a ప్లస్ b అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? సమ్ చేస్తుంది. ఎవరిని? రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకొని ఏని బిని తీసుకొని సమ్ చేస్తుంది. Okay, but behind that, what is the logic involved? There is a code we need to write. We need to take two values a comma b, then we need to use another variable called sum. Sum is equal to a plus b. That operation will be performed and then return sum. That sum has to be returned to some other place, right ma? So ila manam functions ni use cheskoni abstraction ane point ni implement cheyochu. So abstraction is every step of your software manufacturing. Okay, so that is called as an abstraction. Next, functions eliminate redundancy. Yes, functions always eliminates redundancy. The meaning of this is, suppose you need to write a function, sum అని ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే, యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, సమ్ ఆఫ్ 1, 4. అంటే ఏంటి? 1కి 4కి మధ్యలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా సమ్ చేసి రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. సో 1, 4 అంటే 1 + 2 + 3 + 4. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 1 + 2 + 3 + 4? 10. ఓకేనా? సో your function should be written in such a way that మనం లోయర్ నెంబర్ అప్పర్ నెంబర్ అంటే ఏ నెంబర్స్ మధ్య సమ్ చేయాలి అనేది ఇస్తే చాలు. ఇట్ విల్ సమ్ అప్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ పర్టికులర్ రేంజ్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 1, 4ని సమ్ చేయాలి, దానికి కోడ్ రాశాను, ఏదో కోడ్ రాశాను సంథింగ్. ఇక్కడ ఆ కోడ్ రాశాను. ఇక్కడ హియర్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ద కాన్సెప్ట్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎలిమినేట్ రిడెండెన్సీ. రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటి? డూప్లికేషన్, రిపిటీషన్ అనేది రాకూడదు. ఓకే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సమ్ అప్ 1, 4, 1 నుంచి 4 వరకు ఉన్న నెంబర్స్ అన్నిటిని కూడా సమ్ చేయాలి అంటే నేను కోడ్ రాశాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ రైటింగ్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, అంటే ఆ కోడ్ అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషను, సమ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఇంకో చోట ఉపయోగపడింది, ఇంకో చోట చేయాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఎందుకు? ఆల్రెడీ మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసాం కదా, 1, 4 అనేది ఇచ్చాం వాల్యూస్ అక్కడ. సో మళ్ళీ ఈసారి నేను 50 నుంచి 100 వరకు సమ్ చేయాల్సిన ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఉన్న ఫంక్షన్నే వాడుకొని ఈసారి 1, 4 కాకుండా 50, 100 ఇవ్వాలి దానికి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అది 50 నుంచి 100 వరకు ఉన్న నెంబర్స్ అన్నింటినీ కూడా సమ్ చేసి మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? మనం సేమ్ ఫంక్షన్ని 2 సార్లు వాడుకున్నాం. ఒకవేళ ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా ఉంటే మీకు ఎన్నిసార్లు అవసరం వస్తుందో అన్నిసార్లు కూడా మీరు కోడ్ మొత్తం రాయాలి. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, so we need to write the code each and every time whenever it is required. But fortunately, with the help of these functions concept, only the arguments must be changed. Okay, we need to send only the arguments, then remaining things will be automatically done. So ఒకసారి కోడ్ రాసి దాన్ని ఎన్నిసార్లు కావాలన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే రెడెండెన్సీ ఉండదు. రెడెండెన్సీ అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్గా మళ్ళీ అదే కోడ్ మనం వేరే చోట రాయకూడదు. ఓకే, దాన్ని రెడెండెన్సీ అంటారు. అంటే ఒకే కోడ్ 2-3 సార్లు రాసామనుకోండి ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో, దానివల్ల ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎంత తక్కువ వస్తే అంత సాఫ్ట్వేర్ మంచిది అని చెప్తారు చాలామంది. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఏం చెప్తారు అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ హ్యావ్ టు బి లెస్, దెన్ ఓన్లీ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ ఆర్ దెన్ ఓన్లీ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఫీజిబుల్. ఓకే, so here by the use of functions concept, what we are doing is we are eliminating the redundancy. Okay, so we are simply eliminating the redundancy concept ni manam eliminate చేస్తున్నాము. అంటే పదే పదే సేమ్ కోడ్ రాయకుండా ఒకసారి కోడ్ రాసి దాన్ని ఎన్నిసార్లు కావాలన్నా ఉపయోగించుకోవచ్చు విత్ ద చేంజ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో హియర్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాశాడు. లోయర్ కామా అప్పర్ అని చెప్పి 2 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. అంటే లోయర్ అంటే ఏంటి? లోయర్ నెంబర్ 1 నుంచి అప్పర్ అంటే 4, అంటే 1 నుంచి 4 దాకా లోయర్ వాల్యూ అప్పర్ వాల్యూ, అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మీరు సమ్ చేసి నాకు రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ హీ హాస్ యూజ్డ్ సమ్ లాజిక్. Okay, you don't bother about the logic here. The concept is not the logic of the program, but the concept is elimination of redundancy in the program. Okay, so he has used the same function at 2 times. At one situation he has used it with parameters 1,4, and in other situation he has used it with the same function with the different parameters 50, 100. So by using this code it will add all the values 50 plus 51 plus 52 plus 53 like that up to 100. It will add all the numbers and give the result as 3825. Okay ma? So this is how we can eliminate the redundancy. So functions is a concept which can eliminate the redundancy, and this can also be called as functions reusability. దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ని రీయూజ్ చేసుకోవడం అంటారు. అంటే సేమ్ ఫంక్షన్ని పదే పదే యూజ్ చేసుకోవడము విత్ ద చేంజ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద this particular slide. So obviously we can able to see that functions eliminate the redundancy. Next, functions hides complexity. Obviously with the help of abstraction mechanism, what is the basic aim of the abstraction? Hiding all the inner details. Okay, inner details మొత్తాన్ని కూడా హైడ్ చేయడం. సో a function, suppose I have written a function called factorial of 6 అన్నాను. సో factorial of 6 అనగానే as a user you think that 6 యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటి? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, దట్స్ ఇట్. దాని రిజల్ట్ నాకు వచ్చేస్తుందని చెప్పి మనం ఫీల్ అవుతాము. బట్ అది జరగడానికి మనం బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం రాసాము? దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్వాల్వ్డ్. దానికి ఒక 4 or 5 లైన్స్ కోడ్ రాసి ఉంటాము. అదంతా మనకి కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. ఓకే, ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్, మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడుకుంటున్నాం పైథాన్లో. ప్రింట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? మనం రాసిన స్ట్రింగ్, అంటే ఆ ప్రింట్ ఫంక్షన్లో మనం ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఇస్తామో అదంతా కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది, అవునా కదా? బట్ ప్రింట్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్, యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. అది ప్రింట్ జరగడానికి వాడు ప్రింట్కి సంబంధించి ఏదో కోడ్ రాసుంటాడుగా. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకొని దాంట్లో ఏదైతే పారామీటర్ నేను పాస్ చేస్తానో అదంతా ప్రింట్ అవుతుంది. కానీ ప్రింట్ జరగాలి అంటే దాని వెనకాల ఏదో కోడ్ ఉండే ఉంటుందిగా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ అనేది డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కోడ్ దట్ హ్యాస్ బిన్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ప్రింట్. వీఆర్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ హౌ దట్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ బిన్ డిజైన్డ్. Okay, what are the elements in that? We are not concentrating at all. Okay, as a user, print function will simply print something on the screen, that's it. We are bothered about only that statement. Okay, so we are not concentrating about, or we are not thinking about how that print function is designed. No one knows. Okay, ఇప్పుడు నాకు కూడా తెలియదు ప్రింట్ ఫంక్షన్లో ఏం రాసాము, దాంట్లో ఏముంది అనేది నేను చూడలేదు ఎప్పుడు.
Okay, so that is called complexity. That means because it involves lot of complexity. అదంతా మనం చదవడానికి ట్రై చేసాం అనుకోండి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది అదంతా కూడా. అందుకని ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తుంది, కాంప్లెక్సిటీ మొత్తాన్ని కూడా హైడ్ చేసి సింపుల్గా మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేలాగా చూపిస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇదొక one of the features of functions. We can say that it hides the complexity. Next, functions support general methods with systematic variations. Obviously ఏంటిది అంటే ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక జనరల్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేస్తాయి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్కే పనికొచ్చినట్టుగా రాయకూడదు. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక ఫంక్షన్ రాశాను, ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ఎ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ 6. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దాట్ దానికి 6 కాకుండా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా అది ఫ్యాక్టోరియల్ చేయగలగాలి. ఓకే, 6 ఇచ్చినా చేయాలి, 7 ఇచ్చినా చేయాలి, 10 ఇచ్చినా చేయాలి, 100 ఇచ్చినా చేయాలి, 250 ఇచ్చినా చేయాలి, 1000 ఇచ్చినా చేయాలి. అలా కాదు సార్ నా ఫంక్షన్ ఓన్లీ 6కి మాత్రమే ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కుంటుంది సార్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఫంక్షన్. ఐ కెన్ సే దట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు అడ్రస్ ద జనరల్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అర్థమైందమ్మా? సో that is what the functions are designed in such a way that it has to address the general class of problems. అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అన్నిటికీ ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాలి. నువ్వు 1 ఇచ్చినా, 2 ఇచ్చినా, 3 ఇచ్చినా, 100 ఇచ్చినా, 250 ఇచ్చినా, 1000 ఇచ్చినా, ఎంత నెంబర్ ఇచ్చినా సరే అది ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కొని నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. అంతేకాకుండా ఓన్లీ 6 ఇస్తేనే ఇస్తుంది, లేకపోతే 5 ఇస్తేనే ఇస్తుంది అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? సో దాట్స్ వాట్ హీ వాంట్ టు ట్రైస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్. ఫంక్షన్ సపోర్ట్ జనరల్ మెథడ్స్ విత్ సిస్టమాటిక్ వేరియేషన్స్. ఓకే, ఒక చిన్న వేరియేషన్తో మనం దాన్ని చేంజ్ చేసుకొని మన ప్రోగ్రామ్ తగ్గట్టుగా వాడుకో. సపోజ్ ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ we use audio and video players. Okay, suppose video player is there. So video player, what is the video player does nothing but it will play the video. While playing the video, at the bottom end of that particular software, one bar will be there. That bar will be moving slowly whenever the time increases. Okay, so that slide, that what we call it as a slider అంట దాన్ని. సో స్లైడర్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద స్లైడర్ ఇండికేట్స్ దట్ ద మూవీ ఈజ్ రన్నింగ్ విత్ ద టైమ్. ఓకే, సో మూవీ అనేది టైంతో రన్ అవుతుంది. ఆడియో ఆర్ వీడియో ఫైల్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ వ్యూవింగ్ ఆర్ వీఆర్ లిస్నింగ్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద టైమ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద స్లైడర్. ఓకే, ఎనీ ఆడియో ప్లేయర్ ఆర్ వీడియో ప్లేయర్ ఇట్ హ్యాస్ స్లైడర్. అన్ని వీడియో ప్లేయర్స్లో, ఆడియో ప్లేయర్స్లో స్లైడర్ ఉంటుంది. కానీ ద ప్రోగ్రామ్ విచ్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫర్ డెవలపింగ్ దట్ స్లైడర్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఎనీ ఆడియో ఆర్ వీడియో ప్లేయర్. ఓకే, ట్రై టు అబ్జర్వ్ మై పాయింట్. ఆ స్లైడర్ వెనక మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ ఉంది చూసారా, ఆ ప్రోగ్రాము అన్నిటికీ ఒకటే. అంటే వెదర్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఆడియో ప్లేయర్ ఆర్ వీడియో ప్లేయర్ ఆర్ ఎనీ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్, దేనికైనా సరే ఆ స్లైడర్ మూవ్ అవుతుంది చూసారా, దాని వెనకాల ఉన్న కోడ్ ఒకటే. కానీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ఓన్లీ ద స్కిన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బార్ ఆర్ ద షేప్ ఆఫ్ ద స్లైడర్ యొక్క షేప్, దాని స్కిన్ ఇన్ ద సెన్స్ ద కలర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్లైడర్. ఓన్లీ దీస్ టూ థింగ్స్ విల్ బి చేంజింగ్. ద రిమైనింగ్ కోడ్, whatever the code we are writing for a slider is same for all the video players and audio players. Okay, because the functionality is what, nothing but it has to move with the time. అదే కదా ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, దానికి టైంతో పాటుగా ఆ స్లైడర్ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. అదే కదా ఫంక్షనాలిటీ. ఏ వీడియో ప్లేయర్లో ఉన్న సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మెయిన్ లాజిక్ ఈస్. The remaining things is we can change. Okay, we can change the color of the slider, we can change the color of the skin of that particular software. ఇవన్నీ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టెల్.
ఓకే, ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ ద జనరల్ మెథడ్స్ విత్ సిస్టమాటిక్ వేరియేషన్స్. ఓకే, ఒక చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్తో మనం దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. బట్ ప్రోగ్రామ్ మనం రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టు రాయాలి. Okay, so whenever we design any function or any software element with the functions, we need to design in such a way that it has to be applied with any software. It has to be applied with the general class of problems. Okay, that is what the main intention. Okay, అలా అన్నిటికీ కుదరదు. ఓకే, అలా అన్నిటికీ అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్కి కుదరదు. There are some specific things which need to be implemented with the specific softwares. సో దాన్ని మనం ఏం చేయలేం, దానికి మనం సపరేట్ ఫంక్షన్స్ రాసుకోవడమే. ఓకే, బట్ జనరల్ క్లాస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేసే విధంగా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ వెరీ బెనిఫిషియల్, సో దట్ అదర్ పర్సన్స్ కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్డ్. ఇప్పుడు ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్, వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ నాట్ ట్రై టు డెవలప్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. Okay, already there are so many codes available in Google, so they try to download the code from that Google, and then according to their requirements they will try to adjust it, or they will try to do small modifications and variations. That's it. Okay, so that is what the intention of functions. Okay, obviously ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే డివైడ్ చేస్తుంది. ఒక పెద్ద టాస్క్ని చిన్న చిన్న టాస్క్స్ డివైడ్ చేసి each and every task will be implemented separately. That is what the division of labor. Okay, so that is what he is trying to explain here in this slide. You try to observe it. In a computer program, functions can enforce a division of labor. Okay, what is the division of labor is? Ideally, each function performs a single coherent task, such as computing a summation or formatting a table of data for output. So ఏం చేస్తాం, మనం ఒక పెద్ద టాస్క్ ఉంటే దాన్ని మనం చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని సపరేట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వర్క్ ఈజీ అయిపోతుంది, టాస్క్ కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. రైట్, సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. నా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ విత్ టాప్ డౌన్ డిజైన్. ఫంక్షన్స్ యొక్క బేసిక్ పిల్లర్ ఏంటంటే, దాని వెనకాల ఉన్న పిల్లర్ ఏంటంటే టాప్ డౌన్ డిజైన్. ఓకే, so top down design is the main pillar of functions concept, because when we have a huge problem in front of you, that problem as a whole it will be very complicated and complex problem. దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని ఈజీ చేయాలనుకుంటే ఆ పెద్ద కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ విల్ బి derived or implemented separately. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ స్ట్రాటజీ. దాన్నే టాప్ డౌన్ డిజైన్ అంటారు. టాప్ డౌన్ డిజైన్ అంటే ఏంటి, టాప్లో వీ థింక్ ద హోల్ టాస్క్ యాజ్ ఏ సింగిల్ యూనిట్. దెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ వీ ట్రై టు డివైడ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. దాన్నే ప్రాబ్లమ్ డికంపోజిషన్ అంటారు. ఓకే, అండ్ దట్ ఈచ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు దట్ పర్టికులర్ సబ్ ప్రాబ్లమ్. ఆ పర్టికులర్ సబ్ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో ఇలా మనం ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని సపరేట్గా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాం. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ ఏ గుడ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఏ గుడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అగైన్ refined for finding out the different sub problems. ఓకే, ప్రతి చిన్న పార్ట్ కూడా మళ్ళీ మనం దాన్ని డీటెయిల్డ్గా దాన్ని ఏమంటారు రిఫైన్ చేయాలి. రిఫైన్ ఇన్ ద సెన్స్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద ప్రాబ్లమ్స్, సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క సొల్యూషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, then that is a good type of approach for designing any software. So basically all the software engineers or all the people, they follow this top down design. Okay, which is the crucial and beneficial way of designing a software. Next, so ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ టాప్ డౌన్ డిజైన్ అనే దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పడిచాడు. ద డిజైన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ ప్రోగ్రామ్. టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది. ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, చదవండి అందరూ.
దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద ఫాలోయింగ్ టాస్క్. టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అసలు? అది కొన్ని పనులు చేస్తుందంట. ఏంటంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ రిసీవ్ ద ఫైల్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, ఓపెన్ ద ఫైల్ ఫర్ ఇన్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్ ద టెక్స్ట్. ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫైల్లో మనం ఇన్పుట్ ఏదో ఒకటి రాయాలి. ఓకే, ఏంటి ఇన్పుట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక సెంటెన్సో లేకపోతే స్టేట్మెంటో ఏదో ఒకటి రాస్తాం. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? కౌంట్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. ఇప్పుడు మీరు రాసిన టెక్స్ట్ మొత్తంలో సెంటెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కౌంట్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. ఒక్కొక్క సెంటెన్స్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయో మొత్తం టెక్స్ట్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. తర్వాత కౌంట్ ద సిలబల్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. ఓకే, సో syllable means unit of pronunciation with vowel sound. అంటే vowel sounds వచ్చే కొన్ని వర్డ్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కంప్యూట్ ద ఫ్లష్ ఇండెక్స్. ఫ్లష్ ఇండెక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు రీడింగ్ స్కిల్స్ అనమాట. అంటే వెదర్ దట్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఈజ్ రీడబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అండ్ దెన్ కంప్యూట్ ద గ్రేడ్ లెవెల్ ఈక్వలెంట్. సో గ్రేడ్ లెవెల్ అంటే దీన్ని బట్టి వాళ్ళు ఒక గ్రేడ్ ఇస్తారనమాట. అంటే ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ ఈజీగా చదవచ్చా, టఫ్గా అవుతుందా, లేకపోతే మోడరేట్గా ఉంటుందా అని చెప్పడానికి. సో ఫైనల్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ దీస్ టూ వాల్యూస్, ఫ్లష్ ఇండెక్స్ అండ్ గ్రేడ్ లెవెల్. ఈ రెండు ప్రింట్ చేసి యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కౌంట్ ఫ్రమ్ ద టాస్క్ 2 to 4. ఈ కౌంట్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ అ టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ ప్రోగ్రామ్. టెక్స్ట్ని ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, ప్రతి పాయింట్ మరి టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ చేయాల్సిన దాంట్లో ప్రతిదీ కూడా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ షుడ్ బి డన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రిసీవ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. ఓకే, టెక్స్ట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. ఇది ఫస్ట్ టాస్క్. సెకండ్ టాస్క్ ఏంటి? కౌంట్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ టాస్క్ count the words in the text. Next task is count the syllables in the text. So each and every point has been divided. So this is called top down approach. Top down approach అంటే ఇదే. మనం ఏం చేసాం, ప్రతి పాయింట్ని డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సెకండ్ ఏం చేయాలి, థర్డ్ ఏం చేయాలి, ఫోర్త్ ఏం చేయాలి. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ clearly stated down all the points what we need to implement. Okay, and each and everything will be implemented as a function. ఓకే, సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టాస్క్ దట్ యూ నీడ్ టు బి డన్. మనం ఏం చేయాలి అసలు టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే, ఒక టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనం ఏమేమి పనులు చేయాలో మొత్తం మనం క్లియర్గా రాసుకున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ ద అప్రోచ్ ఫర్ డిజైనింగ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. ద సేమ్ థింగ్ ఇట్ has been explained here. First of all, your main program should be there. Then after the main program, you need to write a function for count the sentences, and then count the words, and then count the syllables. Okay, basing on these three things, you need to find out the flush index. Okay, so to find the flush index, we need to write another function. అలాగే గ్రేడ్ లెవెల్ కనుక్కోవడానికి ఇంకో ఫంక్షన్ రాయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎందులో రాయాలి? మెయిన్లో రాయాలి. ఓకేనా? So this is what we need to do. This is called as a top-down design. So this is the top design. Main అనేది top structure. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ లోపల ఉన్న రాసినవన్నీ కూడా సబ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో మెయిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్, దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ సబ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి, ప్రాబ్లం ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అండ్ మన టాస్క్ కూడా ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ the top down design is. Okay, so in this example we have seen only the basic elements, but దీనికి ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాం అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో చూస్తాము. Okay, so this thing covers only what is the text analysis program contains and what are the different tasks we need to identify and calculate the parameters. And in the next session we try to write the basic program how this has been implemented. Okay, but the structure should be like this. First of all, there should be a main function, and then we need to write each and every subtask as a different function. Okay, count sentences ko function, count words ko function, count syllables ko function, alage flush index ko function, grade level calculate cheyadam ko function. Ila manam mottam functions rupamlo raasukovali. Right now, so this is how we need to implement the thing. So that's it for the today's session.
Hope you understood all the points. Okay, if at all you have any doubts, please ping me.